करिए फतेह दी सांझ ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किसी विद्वान ने बड़ा प्यारा लिखिया है, कहंदा सोचां दी मैयत नूं लैके हुण मैं किहड़े दर जावांगा, सच बोलां तां मार देणगे, ना बोलां तां मर जावांगा। ਉਹਦੇ अर्थ बड़े प्यारे बनते हैं। कहता जे सच बोलांगा तो दुनिया मेरे विरोध में आवेगी। कहता हुण मैनूं सच की समझ पै गई है, जे समझ पैण तो बावजूद कहता मैं सच नूं लुकावांगा तो कहता किते ना किते मैं अपने अंदर मर जावांगा। मेरी गल नूं समझिया जे, मैं किसानी मुद्दे ते आवांगा पर एक बरीकी विचों गल नूं कढनी चाहुंदा मैं। मन लो कोई सज्जन मेरा मित्र है, उन्होंने तुसीं पुछोगे हरप्रीत सिंह मखू किवें है, उन्हें कहना बंदा बहुत वधिया है। कोई मेरे नाल विचारक विरोध रखदा, उन्होंने पुछोगे हरप्रीत सिंह मखू किवें है, वो कहता जी बंदा बहुत गंदा है। हुण एक चीज़ चेते रखिया जे जिहो जिहियां विचारां नूं पुछोगे मेरे बारे दसणगे, पर जे मेरी अंतरात्मा की गल करां तो ख्याल करिया जे वो मेरे चंगे तो भी जाणू है, मेरे माड़े तो भी जाणू है। इस करके सानू अपने आप का जिन्ना पता हुंदा, चेते रखिया जे इन्ना कई बारी थर्ड परसन नूं अपने बारे नहीं पता हुंदा, अपने नज़रिए दे नाल कई बारी वेखण दा यतन करना पैना। मैं तां ही बेनतियां लगा मैं करन भी अज इत्थे जदों आपां सारे विद्वान सज्जन बोलदे आ, पोलीटिकल लीडर्स बोलदे ने, ते उहदे विच मेन मुद्दा यही रखिया जा रहा है भी कल्ला मत समझो भी जे किसानी बचाउणी है तो ये जेडे 3 बिल तो कानून बन गए ने वापस हो जाणगे ते पंजाब दी किसानी बचेगी। असीं बड़े बड़े भुलेखे दे विच आ। ख्याल करिया जे पंजाब दी किसानी बड़े लंबे समय तो डुबदी आ रही है, तुहानूं सब नूं पता है किन्नियां खुदकशियां खुंदियां आ रही ने। मैं उस इलाके दा रहण वाला मैं जिथे अक्सर चौथे पंजवें साल पानी आ जाता है। बैंस साहब साडे इलाके दे विच पानी आ जाता, मखू दे इलाके दे विच, ते मैं प्रदेश विच सां ते मैं अपने पिता जी नूं कॉल की क्योंकि पता मैनूं भी लग गया सी कि मेरे इलाके विच पानी आ चुका है। मैं जान बुझ के अपने पिता जी नूं कॉल करके पूछया, मैं कहा पिता जी की हाल चाल ने, ते मेरे बाप ने भरे गल दे नाल जिहड़ा मैनूं जवाब दिता, मैनूं कहंदे अपने खेतां दे विचों 7 फुट पानी लंघदा पिया। ध्यान देना, अपने खेतां दे विचों 7 फुट पानी लंघदा पिया। ते मैं अपने बाप नूं जिहड़ा दिलासा दिता, क्योंकि शुरू तो जे वो मैनूं दिलासे दिंदे आए ने, अज मेरा फर्ज बनदा सी। मैं कहा बापू चिंता ना करो, तुहाडे 2 पुत्तर ने, दोवें असीं बुला रहे हैं, मैं प्रदेश में बैठा, मैं दूजा इत्थे बैठा, चिंता नहीं करनी, जो रब की मौज है उस प्रकार जान दिओ। मैं वापस आया, वापस आके मैं अपने पिता जी नूं पुछया, ध्यान दिया जे, मैं कहा जी मुआवजा कोई मिलिया? कहंदे लारा लगा, क्या अगली फसल तैयार हो चली है पर अजे तक मुआवजा नहीं मिलिया। मैं दसना यह चाहुंदा भी साडी किसानी दे ये हालात ने, ते जे मुआवजा साडे कोल आ भी जांदा है, जे किले विचों 50,000 की फसल निकलनी है ना, किसान भरावो सच बोलिया जे अज जमीरां दी आवाज़ां दबा गए ना, मैनूं लगदा दोबारा शायद आपां नूं मौका नहीं जिथे आउणा। जे कोई सानूं उत्थे मुआवजा देण दे लई आउंदा है ते ख्याल करिया जे मैं बड़ी हैरानगी होई इस चीज़ नूं वेख के। मैं बड़ियां नूं कहा, मैं कहा मैनूं मौका दिओ, मैं भैड़ा बनन नूं तैयार हाँ, और अक्सर मैं भैड़ा बनदा मैं। मैं कहा भी मैनूं ये गल दसो भी हुण की दिक्कत आ रही है, तो मैनूं जिहड़ा जवाब दिता, सुनिया जे किसानी कई पासियां तो मरदी पई है, पर इस सिस्टम के अंदर किसानी मरदी पई है। जे वड्डे वड्डे रोड निकलते हैं, पोलीटिकल बंदियां नूं पहिलां पता लग जाते हैं, अफसरां नूं पहिलां पता लग जाते हैं, अपनियां जमीनां दे शेयर उत्थे रख लैंदे ने, ते चेते रखिया जे लखां विच जमीन लैके करोड़ां दे विच सौदे हुंदे ने, किन्हां नूं नहीं पता आपां नूं। ते मैं हैरान हो गया उस वेले जदों मैं पुछया, मैं कहा जी हुण की दिक्कत आ रही है? कहंदे जे 10,000 मुआवजा आया ना, एक किले मगर किन्ना जी 10,000 मुआवजा, 50,000 की फसल है तो आया किन्ना 10,000। ते कहंदे ओहदे विचों भी वो कहंदे भी सानू 2,000 पर एकड़ कैश फड़ा दिओ, जिहड़ा चैक तुहाडा 10,000 का ही बनेगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई डाउट भी नहीं। क्योंकि जे मैं कल नूं रौला पावांगा, अगले कहंदे तेरे अकाउंट दे विच ये दस भी 10,000 का चैक लगा कि नहीं लगा। 2,000 रुपया उत्थे भी किसानां नूं भरना पैंदा है। किसानी बड़े बुरे हालातां दे विच है और लंबे समय तो इन्हां हालातां दे विच जूझदी आ रही है। मैं तां कहना भी सानू इत्थे बैठ के इहो जी स्ट्रैटजी बनाउणी चाहीदी है, जिवें दीप सिद्धू वीर ने बड़ी सोहणी एक गल कही भी जड़ फड़ो जिथों बिल जम्मिया उत्थे फड़ो। ते मैं तुहानूं एक छोटी जी गल सुणाउण लगा, मैं हास भरपूर भी है तो गल की बरीकी तक जाया जे। साडे वीर बैंस साहब बैठे ने, मेरे बड़े प्यारे वीर सरदार ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ जी बड़े उच्च कोटि के ढाडी बैठे ने, मेरा बड़ा प्यार है इन्हां दे नाल। मैं घटना पढ़ी, कहंदे बस दे विच एक बीबी ने नियाणा चुक्या, बड़े प्यार दे नाल गल नूं सुनिया जे। बस दे विच एक बीबी ने नियाणा चुक्या, नियाणा रोई जावे ते बीबी पुछदी है, और बीबी नूं एक बंदा नाल बैठा पुछदा है, कहंदा नियाणा रोंदा क्यों है? कहंदी दुध ते पियाता, कहंदी सौण नूं रोंदा कौन है? उस बंदे का नाम सौण सिंह सी। ते जदों बीबी ने कहा भी सौण नूं रोंदा है, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ दिल दे उत्ते, कहंदा रोवे अपने जम्मण वालियां नूं, सौण नूं क्यों रोंदा पिया?
ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਉਣ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਵੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਏ ਬਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਮਖੂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਮੂਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਓ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨ, ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਇਆ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਗਰੇ ਤੇ ਖੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਚਾਈ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਆ ਅੱਜ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਟੌਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਹੀ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ। ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਖਤੇ ਪਲਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕੋ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਆਡੀਅנס ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਸਮਰਥਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੀਜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਜ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਕੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।